بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ آپ سب واقف ہیں ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری خوبصورت جگہوں سے نوازا ہے، اور جن لوگوں نے ناردرن ایریاز کو یا پاکستان میں موجود دیگر تاریخی جو ہمارے مقامات ہیں اس کو اگر جا کر دیکھنے کا آپ کا اتفاق ہوا تو آپ سب واقف ہوں گے کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم الشان اور زبردست جو ہے وہ مقامات سے ہمیں نوازا ہے۔ آ جائیے صفحہ نمبر 88 کے اوپر۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک تفہیم ہے دو جادوئی جھیلوں کے نام سے، تو ہم ان کے بارے میں پہلے پڑھتے ہیں اور پھر ان سے متعلق جو سوالات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں خوبصورت پہاڑوں، سرسبز وادیوں اور گھنے جنگلات سے نوازا ہے، وہاں کئی حسین جھیلیں بھی عطا کی ہیں۔ جھیل کیا ہوتی ہے بچوں؟ جو پہاڑ سے پانی بہتا ہوا آتا ہے اور اس کے بعد ایک جگہ پر آ کر جمع ہو جاتا ہے، دو پہاڑوں کے بیچ میں یا ایک جگہ پر مطلب جمع ہو جاتا ہے، وہ تو وہاں پر جھیل بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ بعض جھیلیں تو پریوں کی داستان اور جادوئی قصے کہانیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں، جیسے کہ اگر آپ نے نام سنا ہو تو جھیل سیف الملوک، جو کہ بہت اونچائی پر جانا پڑتا ہے اور سفر بھی اس کا کافی مشکل جو ہے ہوتا ہے، لیکن جب آپ وہاں پر جا کر جھیل کا نظارہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جنت کا سما ہو، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر بہت ساری پریوں سے متعلق کہانیاں مشہور ہیں۔ تو ایسی ہی دو جھیلیں لؤلؤ سر اور دودھی پتسر نیشنل پارک کے گرد خیبر پختونخوا کے شمالی حصے میں واقع ہیں۔ یہ دو جھیلوں کے آپ کے نام بتائے ہیں یہاں پر۔ یہ پارک ضلع مانسہرہ میں وادی کاغان کے 75 اور یہاں پر آپ کو پورا بتایا گیا ہے کہ 75,058 ہیکٹر رقبے پر مشتمل ہے۔ اس کی پورا جو ایریا ہے نا، جتنا اس کا رقبہ ہے وہ آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے، یعنی کہ کتنی دور دور تک یہ پھیلا ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے ہیکٹر یہاں پر کتنا، 75,000 ہیکٹر، ٹھیک ہے، یہاں پر اتنا بڑا اس کا رقبہ ہے۔ پارک کی سیر کے دوران برفانی چیتے، سنہری مارموت، برفانی تیتر، جنگلی بلے، نیولے، یہ سب آپ کو یہاں پر ہمالیائی برفانی مرغے اور سیاہ ریچھ نظر آتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر کس کس طرح کے جانور مل جاتے ہیں آپ کو یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے۔ یہاں کی دو جھیلیں ایک حسین دنیا کا منظر پیش کرتی ہیں۔ لؤلؤ سر اور دودھی پتسر تک پہنچنے کے لیے مانسہرہ شہر سے ناران کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو جگہوں کا نام بتا رہے ہیں یہاں پر۔ مانسہرہ ایک شہر ہے اور اسی طرح سے ناران اس سے آگے ہے، جس کو اکثر سردیوں میں بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے اور لوگوں کی آمد و رفت جو ہوتی ہے وہ تقریباً بہت زیادہ متاثر ہونے کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں پر جو ہے وہ بالکل سردیوں کے اندر آپ جا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ان وادیوں میں جانے کے لیے آپ کو مانسہرہ سے ناران کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ یہاں سے دو راستے جدا ہوتے ہیں، ایک لؤلؤ سر جھیل اور دوسرا دودھی پتسر کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ یہ دونوں جھیلیں الگ الگ راستوں میں آپ کو ملتی ہیں۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر خط برف یعنی اسنو لائن شروع ہوتی ہے، یعنی جہاں پر برف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کے پہاڑ ہر وقت برف سے ڈھکے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ بتا رہے ہیں اس کو سنو لائن کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ پورا سال آپ کو یہاں پر برف نظر آئے گی۔ عموماً یہ حد 12,000 فٹ کی بلندی پر آتی ہے، یعنی سطح سمندر سے اگر اس کی بلندی کو ناپا جائے تو یہ آپ کو جو ہائٹ ملے گی یہ 12,000، یعنی اگر سمندر یہاں پر ہے تو اس سے 12,000 فٹ کی بلندی کے اوپر آپ کو یہاں پر جا کر اس کی بلندی نظر آئے گی۔ تو دودھی پتسر جھیل سے 2-3 کلومیٹر پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ یہ جھیل 2 کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، اس کا مطلب آپ کو رقبہ پورا بتا رہے ہیں کہ یہ جھیل کتنی لمبی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ جھیل کے پانی کا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ تو پانی کا رنگ تو کیسے بدلتا ہے؟ پانی کا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا بچوں۔ تو اس کا اصلی رنگ سبزی مائل نیلا ہے۔ سبزی مائل نیلا یعنی کہ نیلے رنگ کے اندر کچھ ہرا ہرا سا ملا ہوا، اس کا اصلی رنگ ہے۔
लेकिन जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका रंग दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है, यानी जब बर्फ़ पिघलती है तो वो बर्फ़ का रंग ले लेता है। इसीलिए मकामी ज़बान में दूधिए पत्सर के माना दूध जैसा सफ़ेद पानी वाली झील के हैं। दूधी दूध से नाम है इसका, ठीक है, और पत्सर कहते हैं किसे, पानी वाली झील को। तो यानी दूध और पानी की मिली हुई ये जो है वो झील है। ये वादी कागान के इंतहाई शुमाल, शुमाल किसको कहते हैं बच्चों, नॉर्थ को कहते हैं, यानी कि बिल्कुल नॉर्थ में 4175 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। नारान के इलाके जलखाड़ यानी जलखड़ से 4 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ पहुँचा जाता है। आपको पूरा इसका जो है वो बता रहे हैं कि अगर आप लोकेशन बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ जो है वो जाना चाहें तो आपको ये रास्ता किस तरफ से पड़ेगा। झील दूधिए पत्सर परिंदों की तकरीबन 40 अनवा का मस्कन है, यानी यहाँ पर तकरीबन 40 तरह के परिंदे पाए जाते हैं, जिनमें कैस्ट्रल, सुनहरी उकाब, पहाड़ी कबूतर, रंगीन छोटी चिड़िया, हॉर्न लार्कस वगैरह शामिल हैं। झील के ठंडे और बर्फीले पानी में धनक रंग यानी रेनबो कलर्स की ट्राउट मछली की बहुतात है, यानी कि इस पानी में आपको जो मछली मिलती है उसका नाम भी आपको बता रहे हैं, वो ट्राउट मछली है और वो बहुत ज़्यादा है। बहुतात का मतलब बहुत कसीर तादाद में है। झील लुलू सर कागान की मशहूर झीलों में से एक है। अब लुलू सर को आपको बता रहे हैं, और लुलू का मतलब क्या होता है, मोती, मोती को कहते हैं लुलू। झील में कंकड़ डालते ही पानी मोती की तरह दायरा बनाता है, यूँ उसको लुलू सर कहते हैं। यानी इनके नामों के पीछे क्या वजूहात हैं ये भी आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है, ठीक है। ये झील मानसहरा से 350 किलोमीटर के फासले पर नारान चिलास रोड पर 3353 मीटर बुलंदी पर वाक़े है। नारान के कस्बे से 1 घंटे की मुसाफत पर वादी कागान और कोहिस्तान की सरहद पर मौजूद है। तो इसका भी आपको यहाँ पर लोकेशन बता रहे हैं। ये निस्बतन पतली और लंबी झील है। वो वहाँ पर हमें बताया था कि वो जो है वो उसकी लंबाई किस तरह की थी, और अब यहाँ पर बता रहे हैं कि पतली सी और लंबी सी झील है जो पहाड़ के साथ खम खाती है, यानी कि उसके साथ ही जो है वो नीचे शुरू होती है। कहा यह जाता है कि लुलू सर झील का पानी आँखों की बीमारी के लिए मुफीद है, यानी कि जिनको आँखों में कोई तकलीफ हो तो ये उनके लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। लोग पानी बोतलों में भरकर ले जाते हैं। दरियाए कुनहार यहीं से निकलकर बहता है, यानी कि यहीं से जो है बहकर दरियाए कुनहार जाता है। मई से सितंबर तक इन झीलों का हुस्न काबिले दीद होता है, यानी देखने वाला होता है, ठीक है। तो ये कितनी खूबसूरत झीलें हैं बच्चों, मुझे तो सुनकर ही बहुत मज़ा आ रहा है और दिल चाह रहा है कि अभी वहीं पहुंच जाऊं। अल्लाह ताला की इन शाहकार को देखकर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें और अल्लाह ताला की खूब तारीफ़ बयान की जाए, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला के ही शाहकार हैं, उसी की कारीगरी का जो है एक अक्स है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की हम्द बयान करनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो सवालात हैं उनको भी देख लेते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है कि लुलू सर और दूधिए पत्सर झीलें कहाँ वाक़ हैं। तो अब हमें इनकी पूरी लोकेशन बतानी है जो कि हमें इन्होंने बताई हैं। तो ये देखिए हमें यहाँ पर इसका जवाब मिल जाएगा कि लुलू सर और दूधिए पत्सर नेशनल पार्क के गिर्द खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली हिस्से में वाक़ हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पहले सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला सवाल भी बहुत आसान है। नेशनल पार्क की सैर के दौरान कौन कौन से जानवर नज़र आते हैं? तो हम यहाँ पर उन जानवरों के नाम भी लिख देंगे। तो ये देखिए बेआईनी आपके पास जवाब मौजूद है कि नेशनल पार्क की सैर के दौरान बर्फ़ानी चीते, सुनहरी मारमूद, बर्फ़ानी तीतर, जंगली बिल्ले, नेवले, हिमालयाई बर्फ़ानी मुर्गे और सियाह रीछ नज़र आते हैं, ठीक है। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जवाब आपका मौजूद है। उसके बाद अगला सवाल है आपके पास, ख़ते बर्फ़ स्नो लाइन क्या है? तो यहाँ पर आपको इसका जवाब भी दिया गया है कि यहाँ से कुछ फासले पर ख़ते बर्फ़ स्नो लाइन शुरू होती है। कहाँ से? एक लुलू सर झील और दूसरा वादी पत्सर की तरफ जाता है। तो हम इसका जवाब किस तरह से लिखेंगे बच्चों? ख़ते बर्फ़ एक रास्ता है जिसके पहाड़ हर वक्त बर्फ़ से ढके रहते हैं, ठीक है। बस आपने इतनी ही बात लिखनी है, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी तफसील नहीं लिखनी। उसके बाद बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के किसी पुरफ़ज़ा मकाम के बारे में चंद सतूर लिख दीजिए। तो हम जो है वो चंद लाइंस लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि मैंने लिखा है आज़ाद कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद की शुमाल की जानिब छला बांडी पुल से शुरू होकर ताओबट तक 240 किलोमीटर की मुसाफत पर फैली हुई हसीन और जमील वादी का नाम नीलम है। मैंने वादी नीलम के बारे में लिखा है। आप किसी भी जगह के बारे में आराम से आपको जो है वो किताबों के अंदर मिल जाएगा, मुख्तलिफ जो है वो किताबों में, तो आप किसी भी उसके बारे में लिख सकते हैं। ये
وادی اپنے نام کی طرح خوبصورت ہے. اس کا شمار ان خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے جہاں دریا، صاف اور ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے نالے، چشمے، جنگلات اور سرسبز پہاڑ ہیں، اور جا بجا یعنی جگہ جگہ بہتے پانی اور بلند پہاڑوں سے گرتی آبشاریں ہیں جو انسان کو مسحور کن کر دیتی ہیں، یعنی کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جادو کا اثر ہو گیا ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا آج کا جو سبق مکمل ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.